رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهبني رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah
أستغفر الله من الخطايا. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على عارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan nikmat dan kurnianya dapat sama-sama kita pada petang hari Isnin ini untuk meneruskan pengajian kita, yaitu kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah kita dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat, iaitu kita telah sampai daripada pelajaran mengenai qada salat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pelajaran yang lepas kita telah pun membicarakan bagaimana dahsyatnya hukuman orang yang meninggalkan salat, dan termasuk juga orang yang meninggalkan salat ialah orang yang melambat-lambatkan salat sampailah terkeluar waktu, dan demikian juga orang yang selalu salatnya di hujung waktu. Maka semua mereka itu termasuk dalam golongan yang mencuaikan salat dan azabnya sangat berat dalam neraka.
di mana dia dipatuk oleh ular. Ular yang lebarnya tu, gemuknya tu macam leher unta dan panjangnya ialah selama sebulan panjang. Dan ular tu akan patuk, sekali patuk, maka dia punya darah daging dia tu akan menggigil dan kemudian dia akan merasa sakit selama 70 tahun dan kemudian hancur semua daging-dagingnya dan tapi tak mati. Nah, kemudian terus lagi diazab, diseksa. Na'udzubillah min zalik. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita mohonlah pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan anak cucu kita semua, keturunan kita daripada menjadi golongan orang yang mencuaikan salat, yang meninggalkan salat, supaya semua kita, anak cucu kita, daripada orang yang muqimus salah, iaitu yang mendirikan salat. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan salat dan anak cucu kami semua, terimalah doa kami ya Allah. Dalam pelajaran kita pada petang ini, kita masuk di muka surat 487. Muka surat 487, iaitu tentang mengqada salat. Jadi kita dah katakan, melambatkan waktu daripada waktu salat itu adalah haram dengan tanpa uzur, ya. Jadi kalau dah terkeluar waktu, kenalah dia qadakan salatnya dan hendaklah dia bertaubat pada Allah. Bila orang tu sedang meninggalkan salat dan terkeluar waktu, dua perkara yang perlu dia lakukan. Pertama, dia mengqadakan salat. Keduanya, hendaklah dia bertaubat pada Allah. Kerana dengan melambatkan salat itu dari sampai keluar waktu, hukumnya berdosa. Dosa itu tidak terampun dengan dia qada. Qada itu dia bayar hutang. Tapi dah berdosa, dia mesti minta ampun dan bertaubat kepada Allah SWT. Maka berkata Tuan Pengarang kita, mari kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga kepada keluarganya, sahabat andainya yang kita kasihi, yang kita cintai, dan demikian juga kepada para tabi'in, tabi'in dan para alim-alim ulama salihin dan para masyayikh kita, guru-guru kita, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian juga sampailah kepada guru kita, tuan pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Ba'alwi, dari yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-duanya masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan dilindungi daripada sekalian musibah, balak, bencana, dan semoga Allah SWT tinggikan darjat mereka dan darjat semua guru-guru kita dan para masyayikh kita, para alim-alim ulama kita, dan dilimpahkan rahmat pada roh mereka dan dilimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita mengamalkannya dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Berkata tuan pengarang kita rahimallahu ta'ala, bab yang ke-6, mengqada salat. Definisi mengqada salat. Apa maksud dengan mengqada salat? Mengqada salat adalah melakukan salat di luar waktunya, meskipun tatkala di masa waktunya telah melakukan salat ataupun tidak. Jadi maknanya bila dia melakukan salat di luar waktu, jadi itulah namanya qada, ya. Meskipun tatkala di masa waktunya, waktu salat, telah melakukan salat ataupun tidak. Jadi telah melakukan salat ataupun tidak. Kalau dia tak melakukan salat dalam waktu zuhur sampailah masuk asar, maknanya dia qada waktu zuhur.
Tapi kalaulah dia sekiranya dia melakukan solat pada waktu zuhur, tapi tidak sah kerana ada pakaian yang najis ataupun dia buat perkara yang membatalkan solat, jadi sampailah keluar waktu dia tak membetulkan balik solatnya, dan kemudian lepas habis waktu barulah dia sedar yang dia telah melakukan solat tadi tidak sah, jadi dia kena qada solat. Jadi itulah maksudnya. Mengqada salat ialah melakukan salat di luar waktunya, walaupun kita sudah pun melakukan salat dalam waktu, kalaulah berlaku sesuatu yang mewajibkan kita ulangkan kembali salat kita. Ataupun langsung dia tak mengerjakan salat dalam waktunya, maka dengan itu habis waktu, maka dia pun tunaikan salatnya, itu namanya qada salat. Dalil mengqada salat. Dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha. Fa innallaha yaqul aqimis salata li dzikri." Artinya, jika salah seorang dari kamu tidak salat kerana tertidur atau kerana lupa, maka salatlah qada tatkala teringat. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam perkara kita mengqada'kan salat, inilah antara dalilnya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kita tidur, ya, kita tertidur sampailah lepas habis waktu salat, baru kita tersedar, ya, ataupun kita terlupa. Ya, jadi dua perkara ini, tertidur atau terlupa, adalah merupakan uzur yang dia tu tidak berdosa kalau dia tak melakukan salat pada dalam waktunya. Ya, jadi ini merupakan uzur yang diberikan kemaafan. Tertidur. Tertidur ini kalaulah sekiranya sekali-sekala, kadang-kadang, jarang berlaku. Kalau tiap-tiap hari tertidur, sembahyang subuh tak boleh bangun lah ustaz, saya selalu tertidur. Awak tertidur tu kenapa? Sebab tidur lambat. Jadi kalau tidur lambat menjadi sebab, haram tidur lambat. Kerana dengan tidur lambat menyebabkan tak bangun subuh. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kita kena tengok apa sebabnya menyebabkan kita tertidur. Itu tertidur semata-mata, itu belum cukup sebagai satu alasan untuk dimaafkan dia tak salat pada waktu. Tak cukup. Yalah, Nabi dah sebut tertidur. Tapi kalau tertidur itu agak-agaknya sekali-sekala, jarang-jarang berlaku, mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, okeylah, boleh kita terima. Tapi kalau tiap-tiap hari sembahyang subuh pukul 8 pagi, tiap-tiap hari tak bangun subuh, itu bukan tertidur. Itu memang awak punya perangai tak bangun subuh. Tak boleh nak bangun lah. Okey, tak boleh bangun, tengok apa sebab. Sebab tidur pukul 2 pagi. Sebab tidur lambat. Jadi bila dah tidur lambat, maka susahlah nak bangun. Beratlah kepala nak bangun. Kalau gitu, haram dia tidur lambat. Jadi kena tengoklah kena apa sebabnya. Sebab yang menjadikan dia itu tidak dapat bangun subuh, maka sebab itu menjadi haram kerana dia menjadikan kita melengahkan dan mencuaikan perintah Allah Ta'ala. Kita kena tengok sebab, ya. Dan demikian juga kalau terlupa. Dua perkara ini, tertidur atau terlupa. Kalau dia terlupa, tak sembahyang, maka wajiblah dia qadakan bila dia teringat. Jadi terlupa. Ini pun terlupa, ini pun perkara yang jarang-jarang berlaku. Kadang-kadang. Macam mana tu? Yalah, dia tiap-tiap hari dia sembahyang awal waktu. Ya, dia masuk zuhur saja, pop, dia sembahyang. Masuk asar, pop, dia sembahyang. Wah, cepat. Tapi satu hari itu dia masuk zuhur, okeylah, nanti saya aku sembahyang. Tapi kerana terus sibuk urusan, sampai dia sangkaan dia. Dah sembahyang lah pasal tiap-tiap hari sembahyang awal. Jadi dah sampailah masuk waktu asar dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya Allah, aku ni belum lagi sembahyang zuhur. Aku dah ingat dah sembahyang dah. Daripada tadi awal aku dah ingat dah sembahyang dah. Pasal memang dia selalu sembahyang awal. Maka orang yang seperti ini terlupa. Jadi dia terlupa, lepas sudah masuk asar baru dia teringat, maka dia wajiblah qadakan salatnya. Nah, apabila dia terlupa atau tertidur wajib qada, bagaimana pula orang yang sengaja tinggalkan salat? Ada juga orang-orang yang memegang pada pahaman tak wajib qada salat kalau kita tinggalkan salat dengan sengaja. Yang hadis ustaz baca tu ialah dia terlupa, tertidur, tak sengaja. Ini kita ni tahu daripada umur balik 15 tahun, kita tak salat. Bukan kita terlupa, bukan tak sengaja. Memang kita tak salat. Kerana kejahilan atau kerana jahatnya kita, nafsu kita, campur kawan-kawan nakal, tak salat. Kadang salat, kadang tidak. Kadang salat, kadang tidak. Yalah, ini masa muda-muda kita. Dah umur 24 tahun, dah umur 40 tahun, barulah kita belajar agama, barulah kita insaf dan kita bertaubat. Macam mana Ustaz? Ada orang kita tak wajib qada. Jawapannya di sini, keempat-empat imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi rahimahumullah. Ni ulama-ulama empat mazhab ni, mereka semua setuju mengatakan wajib qada. Kenapa? Gambarkan yang tak sengaja, iaitu terlupa atau tertidur, wajib qada. Macam hadis baru kita baca ni, wajib qada. Kalau tak sengaja wajib qada, habis sengaja tak wajib qada. Mana boleh. Kalau tak sengaja pun wajib qada, yang sengaja lagi wajib qada. Sebagai contoh, kita sekarang memandu kereta. Kita bawa kereta, kita tengah lalai, tengah pegang handphone kan. Kemudian waktu lampu merah, kita tak sengaja, kita terpotong lampu merah. Polis pun datang. Trafik polis kata, engkau langgar lampu merah. Sorry encik, saya tak sengaja. Tak sengaja itu cerita lain, tapi kau kena bayar saman. Kena masuk court. Nampak? Tak sengaja, kena bayar saman. Tak sengaja, tertidur, terlupa. Kena qada salat. Nah, sekarang dia tahu ni lampu merah ni. Dia pun bawa kereta laju ni. Nak berhenti tak? Tak nak berhenti. Sengaja langgar lampu merah. Langgar terus juga. Nah, sekarang polis trafik nak cakap apa? Tak bayar saman. Oh, dia sengaja. Yang tak sengaja kita saman. Yang sengaja tak saman. Mana boleh. Yang sengaja lah lagi lebih-lebih lagi kita saman. Sebab dia sengaja. Dah tahu lampu merah, sengaja dia langgar. Orang seperti ini patut double lagi dia punya hukuman dia. Itulah dia tuan-tuan. Jadi itulah dia tuan-tuan. Ulama empat mazhab telah bersetuju wajib qada salat yang kita telah tinggalkan waktu zaman-zaman dulu kita tinggal dengan sengaja. Yang tak sengaja dah tentu wajib. Yang sengaja lebih double lagi wajib. Itu tuan-tuan ya. Dan ini juga ada sepatut riwayat hadis yang lain, di mana seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya bernazar. Nazar nak bersedekah, nak buat apalah. Tetapi tak sempat dia tunaikan nazarnya, dia pun meninggal. Apakah saya boleh tunaikan dan bayarkan sedekah dia yang dia nazarkan? Jawab Nabi kita SAW, kalaulah ibu kamu berhutang dengan orang, apakah engkau wajib membayarkan hutang pada ibu kamu yang hutang itu? Wajib. Ibu saya dah berhutang, dia dah meninggal, jadi sayalah bayarkan dia. Maka Nabi kata, fadainullahi ahaqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah lebih berhak ditunaikannya. Kita ni, bila Allah wajibkan kita sesuatu, maka terpikul atas tubuh, atas bawah kita, wajib tunaikan. Tak tunaikan, maka kita berhutang kepada Allah. Jadi hutang kepada Allah terlebih wajib ditunaikan, dibayarkan dia. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita bila tak salat, kita hutang dengan Allah. Kita tak keluar zakat. Kita dah taubat. Ya betul kau dah taubat, tapi dah 10 tahun kau tak keluar zakat, wajib keluarkan zakat 10 tahun semua tu.
dikeluarkan. Sebab itu hutang kepada Allah. Begitulah puasa. Kita tak puasa. Dah 10 tahun saya tak puasa, Ustaz. Sekarang awak dah taubat, wajib qadakan 10 tahun punya puasa tu. Wajib, sebab ni hutang kepada Allah. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Daripada hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang tertidur atau terlupa kalau tak sengaja, maka itu diberikan kemaafan, tetapi dia hendaklah mengqadakan solat. Kalau tidak terlupa, kalau tidak tertidur, sengaja dalam waktu dia sedar ini dah masuk waktu zuhur, tapi tak ada tempat semayang lah. Malulah nak semayang depan orang. Ni tempat orang kahwin, ni tempat orang kenduri. Tak semayang. Berdosa. Haram. Kerana sengaja meninggalkan salat daripada waktunya. Begitulah Allah Ta'ala firmankan, aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Itulah tujuan kita salat, ya. Sebab tujuan kita salat ialah untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang wajib dan yang tidak wajib untuk mengqada salat. Siapakah yang wajib qada dan siapa yang tak wajib qada? Golongan yang wajib dan yang tidak wajib untuk mengqada salat terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang tidak wajib mengqada salat ada 7. Pertama, anak yang belum baligh, maka tidak wajib mengqada salat jika telah masuk usia baligh. Itu betul lah. Wajib ni bila sudah baligh dan berakal. Itu namanya mukallaf. Dia sudah baligh. Balighnya anak lelaki, kalaulah sekiranya dia mimpi keluar air mani, atau sampai umur 15 tahun. Balighnya anak perempuan, kalau dia sudah datang haid, ataupun sampai umur 15 tahun, wajiblah dia tu salat. Dah baligh lah tu. Itu umur baligh. Jadi kalau sebelum umur baligh, dia tak salat, memanglah dia pun belum baligh. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dia belum baligh. Maka apakah wajib dia qada, Ustaz, yang masa umur dia belum baligh? Tak wajib lah tu. Yang kedua, kafir asli, maka tidak wajib mengqada salat jika telah masuk agama Islam. Orang kafir. Kalau dia salat pun tak sah, dah dia kafir. Maka bila dia masuk Islam, umur dia 40 tahun baru masuk Islam. Umur dia dah 65-60 tahun masuk Islam. Habis yang dah lepas-lepas tu masa dia dah balik tapi dia belum Islam lagi, tak wajib dia qada. Dia hanya wajib bila dia sudah memeluk agama Islam. Yang ketiga, perempuan yang haid, maka tidak wajib mengqada salat jika telah suci dari darah haid. Dalam perempuan haid ini diharamkan salat. Bukan dia tak wajib salat, haram dia salat. Kalau dia salat, haram. Jadi sepanjang masa dia haid 7 hari, dia tak boleh salat dan dia pun tak wajib qada, ya. Yang keempat, perempuan yang nifas. Samalah, ya. Nifas, darah yang keluar menyusuli setelah melahirkan anak, ya. Kalau sekira haid, ialah bulanan, ya. Wanita yang datang uzur, bulanan. Yang kelima, di muka surat 488, orang yang terkena gila dengan tidak disengaja, maka tidak wajib qada salat. Dia terkena gila. Na'udzubillah min zalik. Dia ada penyakit gila babi ke? Dia ada penyakit datang satu-satu masa dia jadi hilang akal. Gila. Orang gila dia tak wajib salat. Bahkan dia tak wajib buat kerja apa pun ibadat. Sebab antara syarat orang buat ibadat ialah orang yang berakal. Itulah yang nama mukallaf. Mukallaf orang yang berakal, lagi sudah balik. Jadi kalau gila tak wajib dia qada salatnya. Waktu dia dalam gila itulah, ya. Dalam waktu gila tu misal kata 24 jam. 24 jam tu dah ada 5 waktu salat. Dia tak wajib qada. Yang keenam, orang yang pingsan. Sama jugalah, ni semua orang hilang akal. Yang ketujuh, orang yang mabuk. Ni semua orang hilang akal. Orang yang hilang akal tu kerana gila, pingsan atau mabuk. Cuma beza-beza sikit. Gila tu dia lost control akal dia. Dia dah bertukar dia punya kejadian dia. Daripada sioman, daripada tak sioman.
Pengsan dia blackout. Macam akal dia tertutup. Macam lampu blackout. Terus pengsan. Tak sedar diri. Dan mabuk akal dia tu sudah bercampur aduk. Mungkin kerana dia makan ubat ke apa kan. Ataupun mungkin kerana dia itu perut kosong, lapar. Jadi dia kepala pun dah mabuk ya. Dalam masa dia mabuk dia tak sedar diri. Ini semua tak sengaja. Perkara yang berlaku mabuk ke, gila ke, pengsan. Tak sengaja. Tak sengaja bukan perbuatan dia. Tapi perkara itu berlaku pada dirinya tanpa disedari. Itu semua tak wajib diqada. Tapi dengan syarat dia punya waktu dia tu waktu mabuk, waktu pengsan, waktu gila sepenuh waktu solat. Umpamanya dia gila atau ada pengsan atau ada mabuk pukul 1 tengah hari. Padahal masuk zuhur 1:10 umpamanya. Sebelum zuhur dia sudah mabuk, sudah gila, sudah pengsan. Sampai dia sedar pukul 5. Pukul 5 dah masuk asar. Jadi sepenuh waktu zuhur itu dia dalam keadaan mabuk atau pingsan atau gila. Maka bila dia sedar, dia tak wajib qada zuhur dia. Tapi beza kalau sekiranya ada sebahagian waktu zuhur tu dia dalam sedar, wajib dia qada zuhurnya. Umpama dia mabuk, dia gila, dia pingsan pada pukul 2. Zuhur 1:10. Nantilah. Pukul 2 dia pun jadi mabuk, dia pun jadi gila. Dia pun jadi pingsan. Sampai lepas asar baru sedar. Tapi sebahagian waktu zuhur dalam keadaan dia sedar, sihat, berakal, wajib dia qada. Itu nanti kita akan sebutkan juga ya. Golongan yang wajib qada adalah 4. Pertama, orang murtad. Orang murtad ni mana? Orang yang Islam, dia jadi kafir, kemudian balik pada Islam. Jadi namanya murtad. Kalau sekiranya orang kafir asli, daripada kafir dia masuk Islam, dia tak wajib qada sepanjang masa yang dia kafir. Tapi kalau dia orang Islam, alhamdulillah, mak bapak orang Islam, dia pun orang Islam, tapi entah macam mana, dia pun sudah isytihar aku bukan orang Islam. Na'udzubillah. Itu nama murtad. Dia murtad sepanjang 1 tahun. Lepas 1 tahun, Allah bagi dia hidayat. Dia pun menyesal, dia pun bertaubat, masuk balik Islam. Habis Ustaz, setahun saya dalam murtad tu, saya nak kena qada. Yes, kena qada. Kenapa Ustaz? Saya dalam kafir. Kan Ustaz dah cakap kafir, dia semayang pun tak sah. Betul. Tapi asalnya dia Islam. Dia dah tahu hukum agama. Dia tahu Islam itu benar. Kemudian dia sengaja keluar pada Islam. Jadi perbuatan tu berdosa, keluar pada Islam tu sengaja berdosa. Macam orang semayang, dia tahu waktu zuhur dah masuk. Tapi sengaja tak semayang, tak salat. Dah habis waktu zuhur, dah masuk asar, dah masuk maghrib, baru dia menyesal, Allah, aku tak salat. Habis wajib tak qada? Wajib. Nampak? Jadi macam itulah juga. Dia sedar Islam tu benar. Tapi bila dia terpengaruh dengan apa, dia na'udzubillah murtad. Kemudian menyesal lepas tahun dia balik. Itu pun dah bagus dah tu. Dah beruntunglah dia balik pada Islam. Kalaulah dia tak balik pada Islam, dia mati kafir, na'udzubillah, kekal abadi dalam neraka selama-lama-lamanya. Tak ada ending. No ending. Jangan kita ingat, orang kafir ni dalam neraka 100 tahun, 1000 tahun. Tak ada. Selama-lama-lamanya, no ending. Dan selama-lamanya dia akan terus diazab. No ending. Allah. Macam mana tu? Itulah takdir Allah. Kita ni syukurlah Allah bagi kita nikmat iman ya. Alhamdulillah ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah. Matikanlah kami dalam iman dalam Islam ya Rahman. Janganlah kau tarik iman dari kami ya Rahim. Kami mohon ya Allah, belas kasihan-Mu ya Rahim dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Baik-baiklah jaga anak isteri kita tuan-tuan ya. Jangan sampai na'udzubillah terkeluar agama. Sekarang ni banyak dah. Kerana campuran-campuran bebas ya. Internet. Kadang anak-anak ni dia suka buka kepada pegangan agama yang lain. Konon nak mengenali perbezaan. Tapi kerana kita punya pendirian kita, pengetahuan kita, ilmu kita pun tak kuat. Jadi kerana terpesong, terpengaruh.
Ini juga berlaku pada orang-orang yang anak-anak yang terpengaruh dengan fahaman ekstremis. Dia pun nak tengoklah si fahaman ekstremis ni apa dia punya pegangan dia, apa dia punya cerita dia. Dia tahu ini ekstrim ni salah ni. Melampau-melampau ni, pelampau-pelampau ni semua salah. Tapi dia nak get to know lah. Padahal dia tak kuat lagi. Dia punya foundation dia pun tak kuat. Dia get to know tengah, tapi dia pun terus hanyut. Betul jugalah ni pelampau-pelampau. Betul juga diorang ni. Diorang semua ada dalil Quran hadis. Quran hadis. Habis. Dah jadi orang-orang yang ekstrim. Na'udzubillah min zalik. Ini berlaku tuan-tuan. Ini sekarang ini berlaku. Bukan kata semalam, bukan kata 100 tahun. Ya, jagalah baik-baik anak-anak kita tu, ya. Dan yang kedua, golongan yang wajib qada. Ini yang wajib qada. Golongan kedua, ketiga, keempat ialah orang gila, orang pingsan, orang mabuk dengan sengaja. Gila dengan sengaja. Macam mana gila dengan sengaja? Kalau kita kata dia makan ubat. Dia makan ubat jadi otak dia gila. Sengaja. Tapi kalau orang dah tahu ubat tu jadi orang gila, orang tak makan. Tapi ini katakanlah ya. Ataupun dia makan ubat tu dia jadi mabuk. Maaf kata dia steam. Ya. Dia khayal. Dadah, dia ambil dadah. Dia khayal. Dia rasa duduk macam syurga bagi dia. Subuh tak bangun. Zuhur, asar, maghrib. Tak tahu pun sebab semayang. Dia khayal dengan dunia dia. Bila dia dah sedar kembali, astaghfirullah, wajib dia qada. Ustaz, saya mabuk Ustaz, saya tak sedar. Tapi awak mabuk kerana sengaja awak makan, awak ambil dadah, awak makan dadah, awak buat perkara yang menjadikan awak mabuk. Dan juga pingsan. Pingsan ni tak tahulah apa sebab dia boleh pingsan. Ya, dengan kerana makan. Kalau obat tu yang dia makan tu kerana dia perlu. Untuk kesihatan diri. Tapi dia tak sengaja, dia termakan obat tu terlebih. Overdose. Maka dia pingsan. Itu tak apa. Itu mana tak sengaja. Yang sengaja ni dia tahu dia makan benda ini, makanan ini, dadah ini, obat ini, dia akan jadi pingsan, mabuk. Kalau gitu jangan diambil. Ya? Sebab benda yang merosakkan akal, hukumnya adalah haram. Dalam Islam, dia ada 5 daruriyat. Daruriyat tu maknanya perkara yang penting untuk kita jaga keselamatan dia. Antaranya ialah perkara agama. Jaga agama. Kedua ialah marwah. Jangan kita letakkan diri kita pada tempat yang boleh jatuh marwah kita, anak isteri kita. Dan yang ketiga, jaga harta. Yang keempatnya, jaga nyawa. Yang kelima, jaga akal. Kalau kita makan makanan, minuman, sesuatu yang boleh merosakkan akal, menggilakan akal, hilangkan akal, haram hukumnya. Sebab tu kita haram minuman arak, ya, sebab dia menghilangkan akal kita, merosakkan akal kita. Baik, itulah dia 4 golongan yang wajib qada salat dia. Seterusnya, perincian hukum dalam mempercepat mengqada salat. Kita nak qada salat ni, boleh take time tak Ustaz? Boleh lambat-lambat sikit tak? Nantilah ya, saya tak boleh qada sekarang juga. Saya nanti lepas malam balik saya qada. Nantilah bila saya senang-senang saya qada. Macam mana hukum? Ini nak bagi tahu dia. Pertama, jika meninggalkan salat kerana terdapatnya uzur yang dibenarkan oleh syariat. Apakah uzur yang dibenarkan syariat? Tadi kita dah sebut 2. Tertidur atau terlupa. Dia bangun subuh, dah pukul 7.30. Allah, dah habis subuh. Subuh habis 7.12. Alamak, aku dah tertidur ni. Dia ada uzur kan, tertidur. Tiap hari ke macam tu? Tidak hari ni saja. Kerana tersangat letih atau tak sihat badan. Maka disunatkan untuk percepatkan dalam mengqada salat. Sunat maknanya bangun tidur, cepat-cepat ambil bilik air semua, masuk wuduk dan terus sembahyang. Jangan kita lambat-lambatkan lagi. Kenapa? Sunat. Sudah ini wajib. Awak dah tertinggal, cepatkan. Tapi kalau dia lambatkan, dia taklah berdosa. Kenapa? Ini beza hukum sunat dengan hukum wajib. Dia sunat cepatkan, tapi taklah wajib cepatkan. Berlaku satu peristiwa Rasulullah SAW dengan para sahabat. Di mana baginda Nabi SAW baru pulang
dalam perjalanan pulang daripada satu medan peperangan. Perang dah habis dah. Kemudian dalam perjalanan pulang, Nabi SAW pun dah sampai satu lembah, penat dah, semua nak rehat dah. Malam mereka tak berjalan. Mereka jalan waktu siang, tengah siang matahari dapat cahaya dapat jalan. Jadi kalau malam nak rehat. Nabi SAW pun dengan sahabat-sahabat rehat. Adalah 2 sahabat diwakilkan menjadi security. Okey, jaga, kejutkan kami subuh. Jadi Nabi pun tertidur, sahabat-sahabat semua tertidur, yang jadi security pun tertidur juga. Semua dah penat balik ke perang. Perang tuan-tuan ya. Jadi penat. Sampailah matahari terkena pada pipi mereka. Cahaya matahari. Dah kena pipi, terus dah keluar matahari. Macam mana ni? Subuh kita dah terlambat ni. Dah habis dah subuh. Nabi SAW pun suruh packing. Mari. Kita tinggalkan lembah ini. Lembah ini ada setan. Pergi ke tempat lain. Dah waktu subuh dah habis dah. Tapi Nabi tak cepat-cepat sembahyang subuh. Nabi pindah tempat lain. Kenapa? Alasan Nabi, lembah itu ada setan. Kenapa pula Nabi kata lembah itu ada setan? Sebab ini kerja setan ni. Sampai tak bangun subuh ni kerja dia ni. Setan memanglah tak mau kita ibadat. Tidur. Dia nyenyakkan kita. Dia bawa kita mimpi-mimpi yang sampai kita tak bangun subuh. Nampak? Nabi kata, mari kita pindah. Pergi pindah tempat lain. Dah pindah tempat lain, baru Nabi wuduk dan Nabi solat subuh. Jadi Nabi tidak segera mengerjakan qada subuh kerana tertidur. Tapi Nabi berpindah tempat lain. Kalaulah wajib segera, Nabi akan segera bangun tidur, terus ambil wuduk, terus sembahyang. Ya, itulah sebabnya. Jadi di sini ada dua perkara. Pertama, kalau kita tertidur tak sengaja, kita boleh lambatkan sikit. Bukan lambat tu maknanya besok lusa, tak ada. Kita bangun pukul 7.30. Okeylah, kita nak mandi dulu, kita nak pakai dulu. Okeylah, kita sarapan sekejap. Kalau kita lapar sangatlah ya, pukul 8, 8.30, 9, qadalah subuh. Jangan nak tunggu sampai masuk zuhur, sampai masuk asar. Tidak. Bukan maksudnya macam tu. Itu satu. Keduanya, Nabi memberitahu bahawa bila tak bangun subuh itu, situ tempat tu ada setan. Jadi macam tu juga rumah kita, tuan-tuan. Tiap-tiap hari tak bangun subuh. Susah nak bangun subuh. Rumah kau tu ada setan tu. Pergi pindah rumah lain. Alamak, macam mana ustaz nak pindah? Bukan senang ni nak pindah. Kalau gitu, halau setan keluar. Macam mana halau setan keluar? Buktikan boleh sembahyang subuh pada waktunya. Kalau sekira besok sembahyang subuh tak boleh bangun juga, lusa sembahyang subuh tak boleh bangun, memang betul lah rumah kau tu ada setan tu. Nampak tuan-tuan? Kita jangan, Allah sayang ustaz, rumah ni cantik ni, saya dah beli mahal ni. Tak apa, cantik apa guna. Ini rumah menjadi sebab engkau masuk neraka. Yalah, tak sembahyang subuh. Bukan sekali, 2 kali. Tiap-tiap hari. Astaghfirullahalazim. Jangan tuan-tuan ya. Itu yang pertama. Kalau dia tinggalkan solat dengan sebab ada uzur. B. Jika meninggalkan solat tanpa terdapatnya uzur yang dibenarkan oleh syariat. Tanpa uzur, tak ada sebab. Nak cakap sebab sibuk ke, kerja ke, itu bukan sebab. Orang pergi orang kahwin ke, kerana kita jalan-jalan makan angin ke, itu semua bukan sebab. Itu bukan benda yang disyariatkan, yang diizinkan untuk tinggalkan salat. Yang diizinkan, dimaafkan ialah 2 saja. Terlupa atau tertidur. Itu pun kadang-kadang, jarang-jarang. Nampak? Ni dia pergi jalan orang kahwin, tak sembahyang. Balik nanti baru sembahyang qada. Ini hukumnya haram. Macam itulah juga dia pada masa muda dia tak semalat. Atau salat kerana salat kerana tinggal. Haram. Berdosa dia. Habis macam mana nak kena qada? Jawapannya, wajib untuk mempercepat dan menggunakan seluruh waktunya untuk mengqada salat-salat yang telah ditinggalkan. Wajib. Segerakan, cepat-cepat. Tak sembahyang, tadi pergi orang kahwin, sampai zuhur pun tak buat. Sampai rumah, cepat-cepat qada zuhur tu. Ustaz, saya masa muda-muda dulu tak salat. Saya dulu nakal, tak ikut perintah Tuhan.
Cepat-cepat qadakan dia. Gunakan sepenuh waktunya. Kalau sekira ustaz saya dah tinggal semain dah banyak ni. Dah 5 tahun dah. 5 tahun awak kiralah 5 tahun. 1 tahun 365 hari. Kalikan 5 waktu. Dah 1825 waktu. Kalikan dengan 5 tahun. Jadi 9125. 9,000. Itulah engkau. Masa dulu kesihat, tak naklah, nantilah. Habis macam mana ni? Wajib qada. Alamak ustaz, macam mana saya nak buat banyak ni? Yalah, bukan nak buat sekaligus, tapi buat tiap-tiap hari buat. Habis ustaz saya kerja. Ambil cuti. Boleh ambil cuti pergi holiday. Boleh ambil cuti anak nak kahwin. Ini ambil cuti nak menjalankan perintah Tuhan. Ustaz striknya. Bukan strik. Ini hukum. Ini saya bagi kita ni pakai hukum. Hukum agama. Kita wajib usahakan. Kenapa? Sebab kita tak tahu bila mati. Kita hutang ni. Hutang dengan Allah. 9,000 solat ni kita hutang. Sebab 5 tahun tak sembahyang. Jadi kita nak kena bayar. Jadi bila kita nak bayar tu, tak boleh lambat-lambat. Sebab kalau kita bayar 2 tahun, pop meninggal. Hutang lagi. Terserah pada Allah. Nak maafkan atau tidak. Kalau dia tak nak maafkan, dia azab kita. Kita tak boleh nak komen. Kerana memang cuai yang kita. Tapi kita harap Allah ampunkanlah. Tapi di sini, kita wajib usahakan. Segerakan qada. 1 hari mungkin kita qada 1 bulan punya waktu. Alamak, 1 bulan. 1 hari 5 waktu. 1 bulan 30 hari. 30 kali 5, 150 waktu. Alamak, banyak. Kena qada. Umpamanya. Jadi kalau sekira 12 hari, dah 1 tahun punya solat selesai. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Dan tidak boleh baginya melakukan solat sunat sebelum selesai mengqada solat tersebut. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tak boleh sembahyang sunat. Yelah, kau nak sembahyang sunat, yang qada belum selesai kau nak sembahyang sunat. Ibarat kata, dia nak bersedekah. Tapi hutang yang wajib dia belum bayar. Kawan duk minta, mana hutang kau dengan aku ni? 10,000 bayar. Nanti lah, saya tak ada duit. Saya tak ada duit lah. Tapi nampak sedekah 100, sedekah 100. Wah, nak sedekah ada duit. Bayar hutang tak ada duit. Tak boleh, kena bayar hutang dulu. Alah ustaz, saya sedekah 100, 200. Ini hutang 10,000. Yelah, walaupun 10,000, awak bagi 100, 200, lama-lama kurang lah. Nampak tuan-tuan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Mazhab Imam Syafi'i bukan strict tuan-tuan. Mazhab Imam Syafi'i ni ikut undang-undang. Mana dari segi hukum, orang tu berhutang dengan orang nak bersedekah. Mana patut lebih dia utamakan? Tentulah hutang lebih utama. Sebab ini wajib. Ini sedekah ni buat dapat pahala. Tak buat tak berdosa. Tapi wajibnya mesti buat. Nah, satu lagi. Orang nak sembahyang sunat ni kerana nak kejarkan pahala. Ustaz ni pahala sembahyang sunat. Jawapannya, salat sunat dengan salat wajib, mana lebih besar pahala dia? Salat wajib. Salat wajib 1 kali lebih besar pahala daripada 70 kali salat sunat. 70 kali sembahyang sunat. Nah, kita sembahyang wajib lah patut. Kalau kau nak kejar pahala, sembahyang wajib qada. Orang sembahyang sunat qabliyah, awak sembahyang qada. Orang sembahyang sunat ba'diyah, awak sembahyang qada. Ustaz, kita ni tak tahu berapa banyak kita dah hutang ni. Kita nak bayar tu tak ingat berapa banyak. Ambil diary. Kita buat satu diary, buat catatan. Ya. 1 hari berapa kali dah bayar? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh aku dapat bayar 2 kali. Zuhur aku dapat bayar 3 kali. Asar aku dapat bayar 1 kali. Kita buat kira-kira. Orang bayar hutang, dia ada kira-kira tuan-tuan. Dia tak akan bayar orang yang dia berhutang bayar. Berapa banyak aku dah bayar? Entah, aku pun tak tahu. Mana boleh? Mesti dia kira. Aku dah bayar kau dah setengah dah. Tengah sikit lagi ni. Nampak? Untuk dunia kita kira. Untuk agama, kita kena kira. Sebab kita nak sembahyang sunat juga. Bukan kita tak nak sembahyang sunat. Kita buat dulu yang qada tu. Orang sembahyang sunat, kita sembahyang qada. Orang sembahyang sunat, kita sembahyang qada. Tak apa. Ya, jadi macam itulah tuan-tuan ya. Allahu Akbar.
Cuma ada pendapat juga setengah ulama, tapi dalam mazhab Hanafi, kalau dia buat qada, kalau nak sembahyang sunat pun boleh juga. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Dia mesti, sebab dia hutang tu wajib ditunaikan. Dan segera, seberapa cepat diselesaikan. Itulah dia tuan-tuan ya. Kalau sekiranya ditinggalkan solat tu dengan sengaja. Dan seterusnya mengqada solat secara berturut-turut. Jika seseorang meninggalkan beberapa solat fardu, maka sunat bagi untuk mengqada secara berturut-turut. Contoh, meninggalkan salat zuhur, asar, maghrib. Maka cara dalam mengqadanya adalah disunatkan untuk mendahulukan salat zuhur, kemudian salat asar, kemudian salat maghrib. Dan boleh juga dilakukan tanpa tertib. Jadi di sini sunat kalau ditinggalkan beberapa waktu ni, zuhur, asar, maghrib umpamanya. Jadi bila qada sunat dia ikut tertib. Zuhur dululah, sebab zuhur semayang dulu. Lepas tu asar, lepas tu maghrib. Ini tertib ni sunat. Boleh juga tanpa tertib. Dia nak sembahyang asar dulu, nak sembahyang maghrib dulu, nak sembahyang zuhur kemudian. Boleh. Ya, tak mesti syaratnya. Dia sembahyang yang kita katakan ikut tertib. Macam tu juga orang yang qada salat yang lama-lama. Ya. Apakah mesti masuk waktunya? Jawapan, waktu dah masuk dah. Dah 5 tahun dulu dah masuk waktu. Jadi dia nak sembahyang zuhur lepas subuh, nak sembahyang asar lepas maghrib, nak sembahyang isyak lepas zuhur, semua boleh. Sebab apa? Memang waktu dah masuk dah 5 tahun dulu dah engkau tak sembahyang lagi. Nampak? Jadi dia boleh, dia tak ada kira waktu. Tak ada waktu haram. Oh ustaz, ada waktu haram lepas subuh tak boleh sembahyang sunat. Memang tak boleh sembahyang sunat. Bukan sembahyang wajib. Ini qada ni wajib. Wajib sembahyang, tak ada waktu haram. Sembahyang wajib maupun adaan atau qadaan tidak ada waktu haram. Bila-bila masa. Cuma buat catatan lah. Ni aku dah hari ni berapa hari bulan? 8 hari bulan Mac tahun 2021. Aku dah qada subuh 2 kali, maghrib baru sekali, isyak dah 4 kali. Umpamanya kita catat. Jadi at the end of the day kita kira dah cukup dah 5 tahun. Alhamdulillah umpamanya. Itu tuan-tuan ya. Jangan kita ambil ringan perkara ni ya. Ini adalah hutang kita pada Allah ya, wajib bukan sunat ya. Ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka surat 489. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat 4 solat pada hari Khandak. Hari Khandak tu mana parit. Khandak tu mana parit. Itulah namanya perang parit. Perang parit berlaku pada tahun 5 Hijrah. Setelah 5 tahun Nabi berada di kota Madinah Munawwarah, golongan kafir daripada Yahudi, daripada Arab Mekah dan Arab Padang Pasir, 3 ini golongan Allied Forces, golongan bergabung, bersatu untuk menyerang Madinah. 10,000 bala tentera datang nak serang Madinah. Allah selamatkan Nabi dengan orang Islam. Jadi dalam peperangan itu Nabi korek parit. Sebelum mereka datang, Nabi korek parit dan mereka pun datang, mereka tak dapat masuk Madinah kerana ada lubang, longkang besar, panjang dan lebar. 4 meter lebar, 4 meter dalam. Jadi orang lompat masuk dalam tak boleh naik. Orang nak lompat terus pun tak boleh. Jadi itulah perang parit ya. Jadi dalam peperangan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai keluar waktu solat, maka beliau mengqadanya secara tertib. Sampai zuhur, asar, maghrib. 3 waktu ni tak semayang. Tertinggal. Kemudian lepas dah habis semua, lepas isyak Nabi semayang ikut tertib. Zuhur dulu, asar, maghrib. Ini sebelum perintah solat dalam perang. Ada kemudian lepas tu turun ayat solat dalam perang. Solat dalam perang ni makna dia ada cara lah menghadap pada musuh, tak menghadap kiblat ya. Jadi sebelum turun ayat itu, maka Nabi SAW tidak kerjakan solat sampai habis waktu dan Nabi qadakan dia. Ya tuan-tuan dan puan-puan, masuklah kita di muka surat 489, tertib antara solat adaan dan qadaan, wallahu a'lam. Kita mesti itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk teruskan ibadat, solat dan anak cucu kita semua, dan dijauhkan kita daripada golongan orang yang lalai daripada mengerjakan solat, dan jadikan kita orang yang berikhlas
dan segala amal-amal ibadat kita, dan diampunkan dosa-dosa kita yang lalu dan dosa ibu bapa kita, adik-beradik kita, keluarga kita, pakcik makcik kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semua Allah ampunkan mereka dan jadikan kubur-kubur mereka satu taman dari taman syurga. Dan semoga Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit kita, penyakit anak isteri kita, adik-beradik kita, keluarga kita, sahabat anda kita, murid-murid kita dan mereka yang bermohon doa dari kita. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan semua penyakit-penyakit kita dengan berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berkati akan kita dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi untuk orang yang nak mengqada salat ni ya, ikutlah kemampuan. Kalau memang kita ni tak ada masa kerana kerja pun tak boleh cuti panjang ya, mungkin satu hari kita qada satu hari punya lepas ya. Jadi satu waktu semayang, satu waktu qada. Itu kalau qada ya tak banyaklah, 5 tahunnya. Jadi kita semayang 5 tahun dah kita qada ya. Jadi kalau kita tidak tahu berapa banyak yang kita tinggalkan, adalah saya buat, ada kadang-kadang tak buat, kita buatkan anggaran. Anggaran tu dalam 10 tahun dulu tu saya kadang buat, kadang tak buat, ambil 50% misal kata. Maknanya kalau sekiranya 10 tahun, 5 tahun kita tidak, kita kata tak salat. Dan dengan itu kita mengqadakan salat yang 5 tahun tu ya. Itu sebagai anggaran kita saja ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah yang telah membuatkan derma untuk madrasah, untuk orang fakir miskin ya. Orang fakir miskin kita ni makin lama makin banyak lagi mereka memintakan bantuan ya, kerana keadaan kemiskinan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih. Yang mana boleh bantu lagi silakanlah ya. Dan kalau mereka yang membuatkan kita katakan transfer, tuliskanlah sebab-sebabnya, tujuannya. Untuk apa? Untuk fakir miskin ke? Untuk apa? Untuk madrasah ke? Untuk masjid ke? Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu mari sama-sama kita akhiri dengan kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit siapa-siapa yang sakit, dan bikhusus Zaliha binti Abdul Rahim ya, yang sedang dalam keadaan koma ya. Mudah-mudahan Allah berikan sihat walafiat. Ala hazinati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan, sampai ada ke lapangan, malam ini ada pengajian kita Al-Hikam di Masjid Hasanah Teban Garden jam 9 malam insya-Allah. Dengan itu sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب
سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شر